প্রতিটি অলিগলি শিল্পাঞ্চলের সর্বত্র আমরা আছি সত্যের মুখোমুখি। শিল্পাঞ্চলের সেরা খবর, সেরা তথ্য, সেরা বিশ্লেষণ। ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। নমস্কার, শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর নিয়ে শুরু করছে আজকের ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। সঙ্গে আমি রুমকি। চলে যাব সরাসরি বিস্তারিত খবরে। মঙ্গলবার আসানসোল পৌর নিগম অন্তর্গত 28 নম্বর ওয়ার্ড স্থিত ঝিগড়ি মহল্লা কবরস্থান কমিটির সদস্যরা দেখা করতে যান মহানাগরিক জিতেন্দ্র তেওয়ারির সাথে। এদিন কমিটির সদস্যরা মহানাগরিক জিতেন্দ্র তেওয়ারির কাছে আবেদন জানান কমিউনিটি হলের দায়িত্বভার তাদের হাতে তুলে দেবার জন্য। তারা অভিযোগ করে কমিউনিটি হলের দায়িত্বভার নিজের কাছে রেখেছে স্থানীয় কাউন্সিলর। এদিন মেয়র তাদের কথা শুনে আশ্বাস দেন, যদি কমিটির কাছে কমিউনিটি হলের কাগজপত্র থাকে তাহলে 3 দিনের মধ্যে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে কমিউনিটি হলের সমস্ত দায়িত্বভার। कॉर्पोरेशन सदस्य आप एग्रीमेंट कर दो, कॉर्पोरेशन एनओसी दिए तो उसमें आप लोगों को दे दे वैसे लिखा हो इस कंडीशन में दे रहे हैं जा जा जी, हम लोग जहांगीर मोहल्ला कब्रिस्तान कमेटी की जानिब से मेयर आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से कम्युनिटी हॉल का लेकर के मुलाकात करने के लिए आए। मोहम्मद इरशाद आलम नाम मेरा, प्रेसिडेंट जहांगीर मोहल्ला। तो किस क्या विषय था? जी, आप लोग की जानकारी में ये बात होनी चाहिए कि जहांगीर मोहल्ला में कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान की ज़मीन पर कॉर्पोरेशन के जरिए एक कम्युनिटी हॉल की तामीर हुई थी। तामीर का मकसद यही था कि कम्युनिटी हॉल तामीर करने के बाद इसको उसका जो भी उससे जो आमदनी होगा, जो भी उससे इनकम होगा, उसको कब्रिस्तान के मद में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन काउंसलर वार्ड नंबर 28 गुलाम सरवर, जिन्होंने वादा किया था कि कम्युनिटी हॉल तामीर होने के बाद इसको कब्रिस्तान कमेटी के हवाले कर दिया जाएगा, वो अपने इस वादे को निभाने में पूरी तौर पर नाकाम रहे और बेवजह गैर ज़रूरी तौर पर कम्युनिटी हॉल के मामले में दखल किए गए, जिससे कब्रिस्तान को इन सालों में, इन 4-5 सालों में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मामला आपको शॉर्ट में बता दूं कि काउंसलर वार्ड नंबर 28 गुलाम सरवर ने कम्युनिटी हॉल के सिलसिले से कब्रिस्तान कमेटी से दरख्वास्त की थी कि आप मुझे कम्युनिटी हॉल बनाने की इजाज़त दें। बनने के बाद इससे जो भी आमदनी होगा तो उसको कब्रिस्तान कमेटी के हवाले किया जाएगा। लेकिन बनने के बाद जब कमेटी ने इनसे दरियाफ्त किया कि आप अभी तक इसको हैंड ओवर नहीं किया है, तो उनका जवाब टाल मटोल में था। उसके बाद जब हम लोग की नई कमेटी की तश्कील हुई, नई कमेटी के लोगों ने तमाम मामलों को जब संजीदगी से देखा, तो फिर कम्युनिटी हॉल का मामला को भी उठाया गया। तो उनसे पूछा गया, बज़रिया ख़त भी उनसे पूछा गया, उनसे जाकर के मुलाकात भी की गई। तो उन्होंने कहा कि कम्युनिटी हॉल का चार्ज मेरे पास नहीं है, कॉर्पोरेशन 40 लाख रुपए खर्च करके बनाई है, आप मेयर आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से जाकर के मुलाकात करते हैं। इसलिए आज हम लोग आसनसोल के मेयर साहब से मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं। और इसमें एक बात को मैं और ऐड कर देना चाहता हूँ कि बड़ा मज़े का खेज बात है कि एक बार कम्युनिटी हॉल का मामला 2-3 सालों से चल रहा है, तो एक बार सनमार्ग में सबको कम्युनिटी हॉल चाहिए, तो वो भी कॉर्पोरेशन में टेंडर करे और टेंडर करके कम्युनिटी हॉल का बोली लगा करके कम्युनिटी हॉल को ले। तो एक ज़मीन जो कि हमारी है, जो कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जो कि कब्रिस्तान की ज़मीन है, हम लोगों ने उस ज़मीन को इसलिए दिया ताकि आवाम का भला हो, ताकि उससे जो आमदनी हो उससे कब्रिस्तान का भी भला हो। और आज उस ज़मीन, आज उस कम्युनिटी हॉल के लेने के लिए हम लोग को टेंडर भरना पड़ रहा है। तो इन सब बातों को लेकर मेयर साहब क्या बोले? मेयर साहब का ये कहना है कि ठीक है, आप हमारे पास आए, इस मसला को लेकर के हम काउंसलर साहब को बुलाते हैं और आप लोगों को बैठ करके एक मीटिंग कराते हैं और जो भी बेहतर रास्ता होगा उसको निकाला जाएगा। आपका नाम? जी, मोहम्मद इरशाद आलम, प्रेसिडेंट जहांगीर मोहल्ला कब्रिस्तान कमेटी। ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। আইএনটিটিউসির পক্ষ থেকে দুর্গাপুরে এক শ্রমিক সভার আয়োজন করা হয়। এদিন এই সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা আসানসোল পৌর নিগমের মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি। তিনি এই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে যা বলেছেন তা আমরা শুনে নেব। পশ্চিম বর্ধমান জেলার চেয়ারম্যান আমাদের মহানগরী দুর্গাপুর
BMC Employees Union, BMC. উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিনিয়র ক্যাবিনেট উপস্থিত আছেন INTTUC জেলা সভাপতি বিধায়ক এবং জেলা কোঅর্ডিনেটর বিশ্বনাথ পাটিয়া মহাশয়, উপস্থিত আছেন দুর্গাপুরের মহানাগরিক দিলীপ আদাসি সাহেব, অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত আছেন। দেখুন, আজকে সভা থেকে যাওয়ার পর যদি কেউ একবারে রিয়াকশন চায়, আমাদের আরেক কোঅর্ডিনেটর এবং পয়লা খাবার শ্রমিক কংগ্রেসের মহামন্ত্রী রাম সিং আছে, আমি বলে গেছিলাম, এবং সমস্ত নেতৃবৃন্দ আছেন। এক লাইনে যদি কেউ রিয়াকশন চায়, যে আজকে INTTUC সবাই গেছিলেন, দলের সভাপতি হিসাবে আপনার রিয়াকশন কি, তো আমার এক লাইনে রিয়াকশন হবে যে দুর্গাপুরের দুটো সিটি আমরা জিতে গেলাম, এবং এটাই আমরা সবাই চাই, যারা আপনারা উপস্থিত আছে সবাই চাই। কিন্তু যেহেতু একটা শ্রমিক সংগঠনের একটা আলোচনা সভা, কিছু টেকনিক্যাল দিক আছে যেটা আলোচনা করে নেওয়া আছে। আজ থেকে 15 বছর 20 বছর আগে যে ধরনের শ্রমিক সংগঠন বা শ্রমিক মুভমেন্ট আমরা দেখেছি, বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই ধরনের শ্রমিক মুভমেন্টের দ্বারা কিন্তু শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করা যাবে। আগে যখন বামফ্রন্টের সরকার ছিল, তখন যারা মালিক পক্ষ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে 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 কখনো কখনো আমরা এমন স্ক্রিন জায়গায় পৌঁছে গেছিলাম যে বাংলায় কিন্তু কর্মসংস্কৃতি শেষ হয়ে গেছে এবং একের পর এক কলকারখানা কিন্তু বন্ধ হয়েছে। পরবর্তী ক্ষেত্রে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শপথ নেওয়ার পর তিনি এটা ফিল করলেন যে শ্রমিকদের যে বিভিন্ন সমস্যা আছে তার সমাধানের জন্য একটা ট্রাইপার্টি অ্যারেঞ্জমেন্ট হওয়া দরকার। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ইন্ডাস্ট্রির সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। अब अपने कैरियर को लेकर न करें आप कोई चिंता और न ही कोई फिक्र, क्योंकि अब है आपके पास अपने सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का एक बेहतरीन कॉलेज, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, affiliated to West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development and approved by AICTE New Delhi. Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, Civil Engineering, Computer Science and Technology, Electrical Engineering, Mechanical Engineering और माइनिंग पे एडमिशन चल रहा है। Come and join the #1 Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, having a pool of highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable teaching methodology, highly modernized laboratories, well-facilitated workshops, high-tech classroom sessions, well-stocked information center with famous technical books, high-tech IT centers with 7th-generation computers, full hygienic and nutritional mess, games and sports, and having full secured campus. डिप्लोमा स्तर की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला एक सर्वोत्तम केंद्र, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, लीडिंग यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। बागबंदी रोड नियर घगरबुरी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल। फोन 8001500263। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है।
দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसुसोर नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन न करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। প্রচন্ড মন্দির কমিটির তরফ থেকে কেউ আসুন, এই 100টা মাস্ক আছে। দেখছি ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে দেখছি অনেক, তাদের জন্য মিষ্টি আনা উচিত ছিল, আনতে পারিনি। বাচ্চাদের জন্য একটা চকলেট নিয়ে আসি, যে তারা আজকের এই শুভ অনুষ্ঠানে কোথাও না কোথাও আমাকে আপন মনে করেছেন বলেও আমাকে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন। তারা ঠাকুরের কাছে যখন প্রার্থনা করছেন, তারা ঠাকুরের কাছে যখন আশীর্বাদ দিচ্ছেন, তখন তারা মনে করেছেন যে অঞ্চলের বিধায়ক হিসাবে, একজন ব্যক্তি হিসাবে আমারও ঠাকুরের কাছে আশীর্বাদ পাওয়া উচিত। তাই তারা আমাকে আপন করে নিয়ে এখানে রেখেছে। আমি তাদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো এবং ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি ঠাকুর সবাইকে ভালো রাখুন। রাজনৈতিকভাবে যারা আমাদের আপন তারাও যেন ভালো থাকে, রাজনৈতিক কারণে কেউ কেউ আমাদের বিরুদ্ধে আসেন তারাও যেন ভালো থাকে, কারোর বাড়িতে যেন কষ্ট না হয়, সবাই যেন সুখে শান্তিতে থাকুক, কারো চোখে যেন জল না আসে। এবং ঠাকুর আমাদেরকে এমন শক্তি দেয় যাতে যত বেশি সম্ভব আমরা মানুষের চোখে জল মুছতে পারি। সবাই ভালো থাকুন, সবাই সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ। আর একটা শুধু রিকোয়েস্ট আছে যে কিছু মাস্ক আমরা এনেছি, মন্দির কমিটির হাতে আমরা দিয়ে দিচ্ছি, 100টা মতো মাস্ক আছে। আমি দেখলাম অনেক ছোট ছোট বাচ্চারা বা বয়স্ক কিছু লোক আছে যারা মাস্ক। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার এলাকায় বিজেপির 130টি যুবক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। এদিন এই যুবকদের দলে যোগদান করান পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারি। তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করার পরে যুবকেরা বলেন, গোটা দেশ এখন একটা সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এই সময় পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারি সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছেন। তাকে দেখে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলাম। हमारी पार्टी में उनका स्वागत करेंगे। हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, मंच में पूरा जगह नहीं है, मंच में जितने लोग हैं टोटल 130 लड़के हैं, 130 युवा जो साथी हैं उनका आज स्वागत करेंगे। इस ब्लॉक के हमारे प्रेसिडेंट श्री सुनीत नखड़ा। वंदे मातरम, ममता बनर्जी जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, वंदे मातरम, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। আর সামনেটা ফাঁকা করুন। আমরা আগে ঘোষণা করেছিলাম আমাদের যেসব অতিথিরা মঞ্চে রয়েছেন তাদের আমরা এবার বরণ করি। सुजोग सुविधा है वो हम लोग पहुंचाने का प्रयास करें। ये काम हम लोगों ने किया है, आने वाले दिनों में भी ये काम हम लोग करेंगे। लेकिन मुझे केवल एक बात का दुख है, जब मैं विधायक बना था उस समय मेरे पहले जो विधायक थे सीपीएम के, उनसे भी मैंने कहा था, और मेरे विधायक बनने के बाद यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद बने, उनसे भी मैंने कहा
कि चुनाव के समय राजनीति हो, ये ठीक बात है, लेकिन चुनाव के बाद इलाके की उन्नति के लिए आइए हम सारे लोग एक साथ मिलकर काम करें। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मैं 2 कदम आगे बढ़ा, अपना हाथ लेकर आगे बढ़ा, यहाँ पर जो पूर्व विधायक है उनकी भी और हाथ लेकर आगे बढ़ा कि आप अतीत में यहाँ पर विधायक रहे हैं, आप मुझे बताइए कैसे और अच्छा काम किया जाए। यहाँ जो सांसद है उनकी ओर भी मैं 2 हाथ लेकर बढ़ा कि आप सांसद हैं, आपकी शक्ति मुझसे बहुत ज्यादा है, आइए आप भी हमारे इस फाउंडेशन के हर इलाके की उन्नति में आप अपना सहयोग कीजिए। लेकिन मैं आगे बढ़ता गया, लेकिन ये मेरे लिए दुख। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ইন্ডাস্ট্রির সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। अब अपने कैरियर को लेकर न करें आप कोई चिंता और न ही कोई फिक्र, क्योंकि अब है आपके पास अपने सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का एक बेहतरीन कॉलेज, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, affiliated to West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development and approved by AICTE New Delhi. Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, Civil Engineering, Computer Science and Technology, Electrical Engineering, Mechanical Engineering और माइनिंग पे एडमिशन चल रहा है। Come and join the #1 Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, having a pool of highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable teaching methodology, highly modernized laboratories, well-facilitated workshops, high-tech classroom sessions, well-stocked information center with famous technical books, high-tech IT centers with 7th-generation computers, full hygienic and nutritional mess, games and sports, and having full secured campus. डिप्लोमा स्तर की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला एक सर्वोत्तम केंद्र, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, लीडिंग यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। बागबंदी रोड नियर घगरबुरी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल। फोन 8001500263। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে, এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। মলয় ঘটক ও জিতেন্দ্র তেওয়ারি কাটমানির জন্য নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে, এই রকমই বলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাজু ব্যানার্জি জামুরিয়ায় এক সভাতে। মঙ্গলবার জামুরিয়ায় বিজেপি এক অনুষ্ঠানে রাজু ব্যানার্জি ত্রিপল বিতরণ করতে আসেন, ঠিক সেই সময় তিনি এই কথা বলেন। এই বিষয়ে মেয়র কি বলেছেন আমরা শুনে নেব। বলছেন এনারা জোকানের মতন কথা বলছেন। এই দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যালিটি, দুর্গাপুরের মানুষ জানেন জিতেন্দ্র তেওয়ারির নেতৃত্বে কিভাবে ভোট লুট করে। এই মেয়রকে আমরা ঘৃণা করি। এই মেয়র এই আমাদের এই বিভিন্ন গ্রাম থেকে বালি কয়লা শুধু পাচার করা এই মেয়রের কাজ। আজকে আপনারা জানেন এটি পবিত্র আমাদের উদ্বোধন এবং এই যে মহতি কাজ ত্রিপলতা দীর্ঘদিনের কার্যকর্তা আমাদের সভাপতির অন্যতম নেতা, এই জেলার প্রাক্তন সভাপতি তাপসদা,
বর্তমানে বাঁকুড়া জেলার পর্যবেক্ষক পদাধিকারী, মণ্ডলের পদাধিকারী, সবার নাম নিচ্ছি না আমি, আর উপস্থিত আছে আজকে যার নেতৃত্বে মণ্ডল তো আছে, আজকে 2 নম্বর মণ্ডল। এখন তো করোনা এখনো চলছে, আর এই করোনাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সমস্ত পবিত্র কথা বলতে ইচ্ছা করে না। অন্যদিন তো পাবো মিটিংয়ে, আর মিটিংয়ে যা বলার বলবো। শুধু এইটুকুনি বলতে পারি, এখানে যখন পরিচয় করাচ্ছিল না, আমার খারাপ লাগলো। এখন পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র নেই, এবার পশ্চিমবঙ্গটাই আছে কিনা আমাদের কাছে প্রশ্ন উঠে গেছে। আপনাদের পাশের জেলা দেখুন খানাকুল, আর খানাকুলে বিজেপির কার্যকর্তা সুদর্শন, কত বয়স তার? আচ্ছা বেশ, শাসক দল বলছে দাদা এখানের 2 লাখ উপরে ভোটে জেতা সাংসদ এখনো দেখা যায়নি 6 মাস ধরে। সাংসদরা কাজ করেছে, সেই কাজের টাকাগুলো দিক না। জিতেন তিওয়ারি তার পকেটে না ভরে, আর মলয় ঘটক আর জিতেন তিওয়ারি ঝগড়া না করে মানুষের উপকার করুন। যা টাকা আসছে সব তো কাটমানি খেয়ে নিচ্ছে, আর 2 কাটমানি খাওয়ার জন্য নিজেদের ভাগাভাগির জন্য আজকে ঝগড়া করছে, আর এখানকার সাধারণ মানুষ, গরিব মানুষ সেই উন্নয়নের টাকাগুলো পাচ্ছে না। আচ্ছা বেশ কয়েক দফায় দেখলাম আপনি করোনা নিয়ে সচেতন করলেন, কিন্তু আপনি দেখছেন আপনার চারিদিকে আপনাদের যে কর্মী সমর্থক রয়েছে তাদের বেশিরভাগেরই মুখে মাস্ক নেই, কি বলেন এটা? সবাই দেখুন, আমরা সচেতন করছি, মানুষের যে আবেগ, সেই আবেগকে আটকাবো করতে গিয়ে তারা আসছে তো মাস্ক এনে, হয়তো কেউ খুঁজছে কিছুক্ষণের জন্য, কিন্তু সবার মুখে মাস্ক আছে। আর এই আবেগ যা রয়েছে, এই আবেগই আগামী দিনে করোনাকে তো তাড়াবেই, তৃণমূলকেও তাড়াবে, আর ভারতীয় জনতা পার্টিকে প্রতিষ্ঠা দেবে। আজকে দেখলাম এখানে বেশ কয়েকজন কর্মী সমর্থক আপনাদের দলে যোগ দিলেন। আমরা দেখছি কলকাতাতে আজকে দেখলাম আপনার দল ছেড়ে বেশ উচ্চ নেতৃস্থানীয়রা কয়েকজন তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে, কি বলবেন এটা? কে যোগ দিয়েছে? আর কয়েকজন নয়, কেউ যেতেই পারে, তার স্বাধীনতা আছে, একে আমরা আটকে রাখবো নাকি? কটা যাচ্ছে, বিয়োগ যদি 1টা হয়, যোগ হচ্ছে 100টা, তাহলে হিসাবটা করুন। এবার এসেছিল রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়, তো এসে পরে সরাসরি আপনাদেরকে মাফিয়া প্লাস জুতো চাটাবে পুলিশ প্রশাসনকে, এই বিষয়টা নিয়ে দেখুন, আমাদের যে কোনো রাজনৈতিক নেতার শব্দচয়ন, সে কোন বংশ থেকে এসছে, তার পিতা কী ছিলেন, পিতামহ কী ছিলেন, তারা কী ধরনের কালচার তাকে দিয়েছেন, তার উপর নির্ভর করে, বাস এটুকুই। বলছে মানে রাজত্ব যদি আসে, আমি তো বললাম তো যে কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তির বক্তব্য কী হবে সেটা তার কালচার উপর নির্ভর করে, তার শব্দচয়ন তার নিজের থাকে, এবং শব্দচয়নের উপর তার কোন বংশ থেকে সে এসছে, তার পিতার কালচার কী ছিল, তার পিতামহর কালচার কী ছিল, তারা কী ধরনের শিক্ষা তাকে দিয়েছেন, সেটার উপর তার শব্দচয়ন হয়, বাস এর বাইরে আমি কিছু বলবো না। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। আসানসোল উত্তর থানার অন্তর্গত ডিপুপাড়ার বাসিন্দা ভিকি রায় নামে এক যুবক সোমবার অসুস্থ হয়ে মারা যান। মারা যাবার পরে দানাপুর থেকে তার পরিবারের সদস্যরা মৃতদেহ নিতে আসে মঙ্গলবার। তার স্ত্রী প্রতিমা দেবী স্বামীর মৃতদেহের সাথে যেতে চায় দানাপুর, কিন্তু তাকে নিয়ে যেতে অস্বীকার করে ভিকি রায়ের পরিবার। এর ফলে 2 পক্ষের কথা কাটাকাটি শুরু হয়। এই নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্যতার সৃষ্টি হয়। ঘটনার খবর স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে দেওয়া হয়। পুলিশ এসে 2 পক্ষকে থানায় ডাকে। चाहता क्या? मेरा 3 বছর আমি কে নিয়ে যাবে, একে নিয়ে যাবে না। मेरा कोई नहीं है सर, मेरा ना पापा है, नहीं उसका जनाना है, उसका बीवी है तो हाँ, उसका बीवी जो चाहेगा वही होगा। तो उसका बीवी तो आदमी मर गया, उसका बीवी को बीवी के तो अभी भी दिखाने पड़ा।
নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ইন্ডাস্ট্রির সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। अब अपने कैरियर को लेकर न करें आप कोई चिंता और न ही कोई फिक्र, क्योंकि अब है आपके पास अपने सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का एक बेहतरीन कॉलेज, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, affiliated to West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development and approved by AICTE New Delhi. Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, Civil Engineering, Computer Science and Technology, Electrical Engineering, Mechanical Engineering और माइनिंग पे एडमिशन चल रहा है। Come and join the #1 Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, having a pool of highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable teaching methodology, highly modernized laboratories, well-facilitated workshops, high-tech classroom sessions, well-stocked information center with famous technical books, high-tech IT centers with 7th-generation computers, full hygienic and nutritional mess, games and sports, and having full secured campus. डिप्लोमा स्तर की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला एक सर्वोत्तम केंद्र, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, लीडिंग यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। बागबंदी रोड नियर घगरबुरी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल। फोन 8001500263। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। সালানপুরে বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠকে মানা হলো না সামাজিক দূরত্ব। সামনে বিধানসভা নির্বাচন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে সালানপুর ব্লকের দেন্দুয়া মোড় সংলগ্ন একটি বেসরকারি প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক সভা। যেই সাংগঠনিক বৈঠকে বিজেপি কর্মীদের পক্ষ থেকে মানা হলো না কোনো প্রকারের সামাজিক ও শারীরিক দূরত্ব। বেশ কিছু কর্মীদের মুখে দেখতে পাওয়া গেল না মাস্ক। আজকে এখানে কিসের বৈঠক? দেখুন, আমি দায়িত্ব নেওয়ার পরে আসামের দায়িত্ব নেওয়ার পরে আজকে এখানে প্রথম এসটি বারাবণীতে সাংগঠনিক বৈঠক। এটা আগামী দিনে বিধানসভা নির্বাচনের লড়াইয়ের রূপরেখা তৈরি করার বৈঠক এবং
সংগঠনের সমস্ত লোকজনের সাথে 3টি মণ্ডলকে এখানে ডাকা হয়েছে, তাদের সাথে মতামত আদান প্রদান করা। আগামী দিনে দুটো বিষয় আছে। এই জেলায় 13.5 লক্ষ মেম্বারশিপ আমরা একটা টার্গেট করেছি। সেই মেম্বারশিপের জন্য কিভাবে প্রস্তুত হতে হবে, কিভাবে আরও মেম্বার বাড়াতে হবে, তার রূপরেখা তৈরি হবে। তার সাথে সাথে আগামী বিধানসভায় দল কি করে লড়বে, কি কি ইস্যুতে লড়বে, সেই সম্বন্ধেও এখানে আলোচনা করা। তো আপনি কি মনে করছেন যে এখানে কিরকম পজিশন? আমরা এখানে 7টার মধ্যে 7টা সিটেই জয়লাভ করব, কারণ মানুষ এখানে ক্ষুব্ধ। স্পেশালি এই কয়লা মাফিয়াও বলবো না, চোর, কয়লা চোর, বালি চোর, লোহা চোর এবং শাসক দলের মদতে কিছু অসাধু পুলিশকর্মী, পুলিশ অফিসার, তাদের এই মদতে এই চুরিটা চলছে। এই চুরির বিরুদ্ধে কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে জন আন্দোলন গড়ে তুলব এবং যত বড় যার ছত্রছায়া থেকে এই চুরিটা এখানে করছে মানুষ, তাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করা হবে। আর 2021-এ আমরা ক্ষমতায় হলে এই বারাবণীর থেকে নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। আজকের ইন্ডাস নিউজ এই পর্যন্তই। আবার দেখা হবে ঠিক একই সময়ে একই চ্যানেলে। নমস্কার।